Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayateen wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to the consumer behavior class. This is the 8th chapter of consumer behavior. We have started this chapter in our previous class, but today we will go through the starting issue again, and then we will go inside the chapter. So hope you will follow us. Let us know the objectives of learning objective of this chapter, chapter 8. Number one objective is to understand the strategic superiority of impression-based targeting over segment-based targeting. The traditional targeting system was the segmentation-based targeting. Dividing the customers into different groups based on their demographic characteristics or geographic or psychographic characteristics is called segmentation. When you target one or a few segments based on this segmentation, then that is the segment-based targeting. But currently, as the technology has changed the whole world and the business, so the targeting is converted into the impression-based targeting. So we will learn how the segment-based targeting has been transferred towards the impression-based targeting. We will discuss on the impression-based targeting, inshallah. Number two objective, to understand Google's targeting and advertising capabilities and its value to both consumers and marketers. Google now is the business tycoon. That means all the advertisement is currently controlled by the Google. Not all, most of the advertisement. In the world of advertisement, most of the advertisements are controlled by Google. So we need to know the Google's advertising system. We'll discuss this in our second part. In third part, to understand the dynamics of social media and its strategic and promotional advantages over other media. That means we'll discuss on the social media and why social media is currently dominating the business world. You have a vast knowledge about the social media and its activities. However, we'll constructively discuss on this issue. Next, we'll discuss in the fourth part how consumers use mobile media and their reactions to mobile advertising. Consumers are currently using mobile media widespreadly. At the same time, they are facing the advertisement in the mobile apps as an irritating issue. I think you are also facing such problem. In number 5, we will discuss how to measure the effectiveness of advertising in traditional and social media. We'll discuss the effectiveness of advertising and traditional and social media. That means comparative discussion between the social media ad and traditional ad. And then we'll discuss the advancement of print and broadcast media into electronic communications. You know that print media is very traditional for a long time. Then broadcast media flourished in early 60s or 70s, and now it has been converted into, or it has been transferring towards the electronic communications. And we don't know that where will it go and stop. However, these are the learning objective of this chapter. I think you will stay with us. So let us start with the first one. That means the
difference between the comparison between the segment based targeting and the impression based targeting, and we are making it clear to you that definitely impression based targeting is superior than the segment based targeting. So you have to acknowledge that impression based service targeting is superior than segment based targeting. We discussed a few regarding this. Can you explain anyone about the impression based targeting and segment based targeting, please? From anyone. Shoimi was absent in our previous class. Sadia Afrin was also absent in our previous class. However, I'm asking uh, Shravani to explain about the impression based targeting and segment based targeting, please. Ji sir. Can you please discuss comparatively the effectiveness of impression based targeting and segment based targeting? Sorry sir, bolte পারবো না। Can you please define or just tell what do you mean by the impression based targeting and what do you mean by the segment based targeting? Impression based targeting, what do you mean by impression based targeting, please? স্যার এখানে কনজিউমারের ইমপ্রেশনের উপর বেস করে যে টার্গেট করা হয়। What do you mean by impression in this case? ইমপ্রেশন বলতে এখানে বুঝেছে যে কনজিউমারের মোর পারসিয়াসলি এন্ড ইফেক্টিভলি যে Go ahead then. স্যার আমি বলতে পারতেছি না, সরি। Okay, thank you for your effort. Farha Akhtar, last class we discussed impression based, and that means eyeballs based and segment based targeting. স্যার ইমপ্রেশন বেসড টার্গেটিং হচ্ছে যে যখন একটা কনজিউমার বা একটা কনজিউমার যখন হচ্ছে যে কোনো ওয়েবসাইটে বা হচ্ছে তার সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে যখন কোনো কিছু সার্চ করতেছে বা কোনো কিছুর উপরে ধরেন ক্লিক করতেছে, ইন্টারেস্টেড হয়ে ক্লিক করতেছে, ওই বেসড ওদেরকে টার্গেটিং করা হয়। যেমন ও একটা খেলনা প্রোডাক্টের ছবিগুলো দেখতেছিল বা খেলনা প্রোডাক্টের একটা পেজ সার্চ দিছে, তখন হচ্ছে যে খেলনা প্রোডাক্ট রিলেটেড পোস্ট গুলোই ওর সামনে আসা হবে। এটা হচ্ছে যে ওনাররা হচ্ছে যে এটা কি বলবো, ওনারা হচ্ছে যে এই বেসড টার্গেট করতেছে যে এই নিশ্চয় টয়গুলোর কনজিউমার। Exactly, thank you Farha, your answer is correct. In this case, impression based means viewer based, viewers tendency based. You know that the view is also termed as impression. 500, 5 lakh, 5k, 5 million view means the impression. So impression based means view based. So how do consumers view
the group of consumers who view or observe or browse the post or content of any media. So the consumers make a group based on this view, tendency of the view of the consumers. Okay, when you can group the customers into their same types of view tendency, then definitely that is very effective targeting compared to the segment based targeting. Because when you target based on the female segment or children segment, then there is a chance that all females don't want the same types of product, because they may be female, they may be the same aged people, they may be the same student of same class, but they may have different choice and different necessity for the current time. So when you go segmenting the customers based on their impression, that means their tendency, their interest, so that will be more effective. The impression based targeting is currently possible because we use the device to search everything. So when we search anything, when we feel something interesting to any content, then it is recorded, and this record goes to the Google, this records goes to different apps owner, so they can easily differentiate the customer groups based on the intention of the customers browsing or customers content choice. So that is called impression based targeting. So when you target based on this impression, that would be effective, and that is called the impression based targeting. But segment based targeting will never be equal like the impression based targeting. Am I clear? Shravani, are you clear now, please? স্যার সেগমেন্ট বেস টার্গেটিংটা বুঝি না। Segment, you know that in marketing you have several times went through this topic, segment. Market segment means dividing customers into different groups based on their age, their gender, their occupation, their education, etc. স্যার This তাহলে আমরা সেগমেন্ট বেস টার্গেটিং এর উপর বেস করে ইমপ্রেশন বেস টার্গেটিং করব। actually segment based is not currently too much important. When the impression based targeting is possible, so segment based targeting is not necessary, it is not effective. Where motor is available, so why will you use the pedal system? If the motor system is available for any bicycle, for any cycle, so that would be the motorcycle. So if motorcycle is available, will you use bicycle? No. If you find that there is no cost between two things, bicycle or motorcycle, definitely you will go to the motorcycle. So impression based is like motorcycle. So definitely when impression based targeting is possible, you will not consider the segment based targeting, especially for the advertising purpose. Am I clear, please? জি স্যার। Okay. Although it is not possible in every sector, in some cases it is possible, but not possible in every sector. Where it is possible, definitely you should follow the impression based segmentation. So there is a difference of impression based segmentation and segment based segmentation. Sorry, impression based targeting and segment based targeting. Impression based targeting means real time bidding. That means currently what do a group of customers are searching, what are being searched by a group of people can be easily calculated. So real time, that means now what they are searching. But in segment based targeting, pre-negotiated prices, that means at first you have to make a you have to conduct a research survey, then you have to get an idea about them, their capacity to pay, then you will set the price. But real time bidding, you can easily know their necessity, the speed of their necessity, the depth of their necessity.
Okay, the real-time bidding then adds target browser based on aggregated data. Two-way communications, customized messages, immediate feedback, retargeting. These are the facility for the impression-based targeting. On the other hand, segment-based targeting comprises the pre-negotiated price, audience profiles, waste coverage, then one-way communication, one-size-fits-all messages, delayed feedback of limited use, time shifting a challenge. Real-time or impression-based targeting facilitate you to communicate two-way communicate. That means uh, in case of communication, then two-way communication is possible. Two-way communication is possible for the impression-based targeting. How? When will you find advertisement in your Google or in your suppose mobile ad, then definitely you can instantly click on that ad. You can search their price, you can ask their brochure, their price, their item, etc. But in the segment-based targeting, when you provide your advertisement on any print media, then definitely there is no chance to ask instantly to the company. আপনি মোবাইলে যেভাবে ইজিলি নক করে তাৎক্ষণিক মেসেজ দিতে পারবেন যে আপনাদের দামগুলো বলেন, কিন্তু পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে তো আপনি সেভাবে জিজ্ঞেস করতে পারবেন না। তো ইমপ্রেশন বেসড টার্গেটিংটা যেভাবে আসছে সেভাবে সেগমেন্ট বেসড টার্গেটিংটা আসলে ওই অতখানি বেনিফিট দিতে পারে না কখনোই। তো সব দিক হিসেব করে আমরা যেটা বলবো যে ইমপ্রেশন বেসড টার্গেটিং ইজ ডেফিনেটলি সুপিরিয়র দেন সেগমেন্ট বেসড টার্গেটিং। এতটুকু কি ক্লিয়ার? স্যার আরেকবার বললে ভালো হতো। Impression based targeting is definitely clear than segment based targeting, superior than segment based targeting. Impression based targeting is superior than segment based targeting. কেন? কারণ হচ্ছে যে ইমপ্রেশন বেসডে আপনার এই মুহূর্তে কাস্টমাররা কি চায় সেটা বোঝা যায়। এরপরে হচ্ছে তাদের টু ওয়ে কমিউনিকেশনের সুযোগটা বেশি, যেহেতু এগুলো মোবাইলে হয়। তো মোবাইলের যে অ্যাড গুলো আসে সেই অ্যাড এর উপরে তাৎক্ষণিক ক্লিক করে আমরা মানে কাস্টমাররা জিজ্ঞেস করতে পারে এমপ্লয়ীদেরকে যে এমপ্লয়ারদেরকে বা কোম্পানির মালিককে জিজ্ঞেস করতে পারে যে আপনাদের দামগুলো বলেন, আপনাদের ব্রোশিউর বা লিস্ট দেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সেটা সেগমেন্ট বেসড টার্গেটিং এ যখন আপনি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন, টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেন, তখন কাস্টমাররা চাইলেই ওই মুহূর্তে জিজ্ঞেস করতে পারে না বা ওই মুহূর্তে কমিউনিকেট করতে পারে না সেলারের সাথে। এই সব দিক মিলিয়ে আমরা বলবো যে ইমপ্রেশন বেসড টার্গেটিংটা আসলে সুপিরিয়র দেন সেগমেন্ট বেসড টার্গেটিং। ক্লিয়ার বিষয়টা? জি স্যার। তো এখানে দেখেন একটা ফিগার দেখাচ্ছে ইমপ্রেশন কিভাবে আপনার ইমপ্রেশনকে কিভাবে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে। যার নীলটা হচ্ছে ফেসবুক ইমপ্রেশন আর বাকিটা হচ্ছে আদার অনলাইন ইমপ্রেশন। যেমন সিটি গ্রুপ তারা তাদের বিজ্ঞাপনগুলোকে ভিউ করেছে, ফেসবুকে ভিউ করেছে ওই পরিমাণ, এছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা মানে ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা অনলাইন পত্রিকাগুলো সব মিলিয়ে কত পরিমাণ ভিউ হয়েছে অনলাইনে, এই ভিউগুলো তাদের কাছে কাউন্টিং আছে। সো এই ভিউগুলো কারা করেছে, তাদের বয়স কত, তারা কোথায় থাকে, সব হিসাব এদের কাছে আছে। এটা দিয়ে তারা খুব ইজিলি সেগমেন্ট করতে পারে যে কোন এলাকার কোন বয়সী নারী না পুরুষ, তারা শিক্ষিত না অশিক্ষিত, তারা এই মুহূর্তে ঠিক কোন ধরনের প্রোডাক্ট চাচ্ছে, এটা খুব ইজিলি বের করা সম্ভব। এই যে এখানে সিটি গ্রুপ, জেপি মর্গান, টয়োটা,
তারপরে হচ্ছে ওয়েট ওয়াচার্স, প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল, আমেরিকান এক্সপ্রেস, নেটফ্লিক্স, ওয়াল্ট ডিজনি, তারপরে ভেরিজন, মাইক্রোসফট, ইবে, গুগল, AT&T, এদের তথ্যগুলো আছে। AT&T দেখা যায় ফেসবুকেও যেমন সবার চেয়ে সেরা, আবার অনলাইনেও তো সবাইকে একেবারে পুরো ছাপিয়ে গেছে। স্যার AT&T কি? এটা আমেরিকান একটা টেলিফোন কোম্পানি, আমাদের গ্রামীণের মতো আর কি। আচ্ছা। এবার আমরা লার্নিং অবজেক্টিভে যাই, টু আন্ডারস্ট্যান্ড গুগলস টার্গেটিং এন্ড অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাপাবিলিটিস এন্ড ইটস ভ্যালু টু বোথ কনজিউমার্স এন্ড মার্কেটার্স। গুগলের কিভাবে তারা বিজ্ঞাপন দেয় এবং হাউ ডু দে আর্ন রেভিনিউ ফ্রম দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সেই বিষয়ে আলোচনা আমরা এখন করব। তো গুগল সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের যে পয়েন্টগুলো আমাদের জানা দরকার, নম্বর 1 হচ্ছে ওয়েব সার্চ অ্যাড, অনলাইন ডিসপ্লে অ্যাড, মোবাইল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ইউটিউব অ্যাড, নন গুগল সাইট অ্যাড, শপিং সাইট অ্যাড, এটসেট্রা। আমরা প্রথমেই ওয়েব সার্চ অ্যাডটা একটু দেখব। ওয়েব সার্চ হচ্ছে whenever you search something in Google, then you find something advertised content and non-advertised, that means the organic content. Let us go to the picture. আপনি যখন গুগলে সার্চ দিচ্ছেন, কি লিখে সার্চ দিয়েছেন? বেস্ট ডিলস অনলাইন, এটা লিখে যখন সার্চ দিলেন তখন এই যে রেজাল্ট গুলো আসলো। Among this result, you are finding that 3 results at the top of the page shows the advertisement, and it indicates with AD, yellow color AD. Are you looking into the advertisement? গুগলে যখন সার্চ দেন তখন এরকম কি পেয়েছেন কখনো? জি স্যার। সবার উপরে এরকম থাকে না, ছোট্ট করে হলুদ মার্কিং করা একটা অ্যাড থাকে। তো ওই জি কয়েকটা স্যার। ওরা হচ্ছে টাকা দেওয়ার বিনিময়ে প্রথম পেজে এসেছে, আর বাকিরা হচ্ছে অর্গানিক্যালি তারা ফার্স্ট পেজে জায়গা পেয়েছে। যেমন আমাজন তো খুব বিশ্ববিখ্যাত ওয়েবসাইট, তো তারা প্রথম পেজে এমনিতেই জায়গা পাবে। বিখ্যাত কোম্পানিগুলো ফার্স্ট পেজে আসে, আর অখ্যাত কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন দিয়ে তারপরে ফার্স্ট পেজে আসার ব্যবস্থা করে। কেন ফার্স্ট পেজে আসা দরকার? বিকজ কাস্টমার্স ইউজুয়ালি ডোন্ট browse more than 7 pages. This is the research result. Usually we know that 1, 2 or 3 pages are searched or observed by the customers. কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা যদি 17তম পেজে আসে, সম্ভাবনা আছে মানুষ 1 পেজ 2 পেজ করে 17 পেজে গিয়ে তারপর আপনাকে খুঁজে বের করবে? আপনি কখনো করেছেন? 2-3 পেজ সার্চ দেওয়ার পরেই যদি না আসে তখন আরেকটা নাম দিয়ে সার্চ দেন, অন্য আরেকটা প্রশ্ন দিয়ে সার্চ দেন, তাই না? তো 2-3 পেজের মধ্যে আসতে না পারলে লস, সার্চ ইঞ্জিনে আপনার লাভ হয় না। তো এই ফার্স্ট পেজে আসার জন্য তখন গুগলকে পয়সা দেওয়া হয়। এটাই হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অ্যাড। ক্লিয়ার? জি স্যার। তো এক্ষেত্রে গতকাল যেটা মনে ছিল না, SEO করা হয় কোম্পানির পক্ষ থেকে। SEO মানে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। মানে উইদাউট অ্যাড হাউ ক্যান আই ব্রিং মাই কোম্পানি নেম অন দ্য ফার্স্ট পেজ। কোন ধরনের অ্যাড না দিয়েই, কারণ অ্যাড দিলে কাস্টমাররাও চালাক আছে, তারা অ্যাডে ক্লিক করে না, তারা 4 নম্বরটা ক্লিক করে, 1, 2, 3 বাদ দেয়। তো এই 4 নম্বরটায় তারা ক্লিক করে না, 4 নম্বরটাই করে, প্রথম 3টে করে না। তো আমি টাকা দিয়ে প্রথমে আসলাম, অথচ মানুষ ক্লিক করার পরিমাণটা কম। তার চেয়ে আমি টাকা দিয়ে আমার পেজটা অর্গানিক্যালি ফার্স্ট পেজে আনার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় সেই চেষ্টা করতে পারি, এবং সেই চেষ্টা এটা মূলত করে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়াররা, গুগলের কোডিংটা যারা বোঝে। গুগল আবার চালাক আছে, তারা কিছুদিন পর পর কোড বদল করে। মানে ফার্স্ট পেজে আসতে হলে সার্চ দিলে কোন কোন দিক মিললে ফার্স্ট পেজে আসবে, এইটার তারা একটা গ্রামার আছে। সেই গ্রামারের মধ্যে যেই এগুলো পড়ে, ওয়েবসাইট গুলো পড়ে, তারা সামনের পেজে চলে আসে। তো সেই গ্রামারকে আমরা বলি কোডিং।
সেই কোডিংটা কিছুদিন পর পর গুগল চেঞ্জ করে। চেঞ্জ করার কারণে দেখা যায় আগে যে ফার্স্ট পেজে আসতো এখন সে 17 নম্বর পেজে আসে বা 3 নম্বর পেজে আসে, এরকম ঘটনা ঘটে। তো আপনি যখন এসইও করবেন, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করবেন, তখন আপনাকে এই কোড যারা বোঝে এদের শরণাপন্ন হতে হবে। তো দে আর ইউজুয়ালি দা ইঞ্জিনিয়ার or the researcher about the website, web page, etc. Then they can help you to bring your website in the faster pages. This organic trial to make your website first is called the SEO, search engine optimization. Clear SEO টা? জি স্যার। স্যার আপনি পত্রপত্রিকায় দেখবেন, ফেসবুকে মাঝে মাঝে দেখবেন যে আপনার ওয়েবসাইট এসইও করে দেওয়া হয়। ডিজিটাল মার্কেটিং যারা পড়ায় বা ডিজিটাল মার্কেটিং যারা করে, এরা প্রায় একটা জিনিস বা ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিভিন্ন কোর্সে লেখা থাকে যে আপনাকে কি কি শেখানো হবে। আপনাকে শেখানো হবে হাউ টু মেক ইউর হাউ টু সার্ভ এসইও টু এ কোম্পানি। একটা কোম্পানি কিভাবে এসইও করে দিবেন সেগুলো আপনাকে শেখানো হয়। বহু কোম্পানি আছে তারা এসইও করায় টাকা দিয়ে। অনেক ফার্মকে তারা টাকা দেয় যে ভাই আমার ওয়েবসাইটটাকে একটু এসইও করে দেন, যেন প্রথম পেজের দিকে আসে, মানুষ সার্চ দিলে যেন আমারটা কাছাকাছি আসে। তো ওয়েব সার্চের বিপরীতে এই একটা বিষয় এসইও, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। তো ক্লিয়ার এটা ওয়েব সার্চ এবং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন। জি স্যার। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে অনলাইন ডিসপ্লে অ্যাড। অনলাইন ডিসপ্লে অ্যাড, এটা তো আপনারা ভালোই জানেন, যখন পত্রিকা অনলাইনে কোনো পত্রিকা ওপেন করেন তখন এই যে এভাবে অ্যাড আসে না, উপরে এক ভদ্রলোক তাকিয়ে আছে, এটা তো একটা অ্যাডভার্টাইজের ছবি, পত্রিকার মূল জি বিষয় স্যার। না। তো এটা হচ্ছে, এরপরে এটাও তো একটা পত্রিকা। ইন দিস কেস ইউ আর নোটিসিং দ্যাট there is two display ad, কালো রঙের এটা দেখতে পাচ্ছি আর উপরে ইয়েলো কালার অ্যাড দেখছি, এগুলোকে আমরা বলি ডিসপ্লে অ্যাড। এগুলো হয় কি, আপনি গুগলের সাথে চুক্তি করবেন, গুগল যারাই অ্যাডসেন্স এর সাথে যুক্ত যে সমস্ত ওয়েবসাইট গুলো, সেই ওয়েবসাইট গুলোতে গুগল ভাগ করে অ্যাডভার্টাইজ দেয়। কোন ওয়েবসাইটে কতটুকু অ্যাড দিতে হবে সেটা সেই গুগল ঠিক করে দেয়। এই জন্য তার একটা গ্রামার আছে, দেখো কোথাও পাই না। খুঁজে দেখাবো। তো এটা হচ্ছে ডিসপ্লে অ্যাড। এই ডিসপ্লে অ্যাডটা আপনি যে ব্রাউজ করেছেন, একবার আপনি ডায়াপার ব্রাউজ করেছেন এবং এর ফলাফল স্বরূপ আপনি পত্রিকা পড়তে গেলেও ডায়াপারের অ্যাড আসে, আপনি যখন ফেসবুকে ঢোকেন তখনও ডায়াপারের অ্যাড আসে, এমন এক পাপ করেছেন, ইন্টারনেট জগতে ঢুকলেই এখন শুধু ডায়াপারের অ্যাড আসে। তো এই অ্যাড গুলোর ক্যালকুলেশনটা করে দেয় হচ্ছে গুগল। আপনি গুগল আপনাকে কিভাবে খুঁজে পেল? আপনি যে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল চালান, এই অ্যান্ড্রয়েডটা তো আসলে গুগলের জিনিস। তো আপনি যে মোবাইলে চালান সেই মোবাইলই তো আপনাকে ট্র্যাক করছে গুগল। তো ফলশ্রুতিতে সে আপনাকে ট্র্যাক করে বুঝতে পারছে আপনার ইমপ্রেশন বেসড এই মুহূর্তের থার্স্টটা কোন জায়গায়, সেই অনুযায়ী আপনার কাছে পত্রিকা পড়তে গেলেও ওই রিলিভেন্ট অ্যাড গুলো তারা শো করে। তো এই হচ্ছে ডিসপ্লে অ্যাড। আপনি চাইলে আপনার কোম্পানির বিজ্ঞাপন এই ডিসপ্লে অ্যাড এর মাধ্যমেও দিতে পারেন। তো সার্চ আর ডিসপ্লের মধ্যে পার্থক্যটা এখানে বলা হয়েছে, এগুলো আপনি বুঝবেন, দেখলেই বুঝবেন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স। নেক্সট হচ্ছে মোবাইল অ্যাডভার্টাইজিং। When you call someone or when there is a call coming to your mobile and waiting for your receipt, then you may find an ad on your screen. This is called mobile advertising. Do you have you faced such type of experience? Anyone? কল দেওয়ার সময় অ্যাড এসেছে, কল রিসিভ করতে গিয়ে অ্যাড এসেছে, এরকম কোনো অভিজ্ঞতা কারো হয়েছিল? না স্যার। এটা আমার যতটুকু মনে পড়ে No, sir. ভাইবারে ছিল।
ইমোতে এখনো আছে কিনা আমি শিওর না, বাট ভাইবারে বোধহয় এক সময় ছিল। হোয়াটসঅ্যাপে এখন আর নাই। তো এটা হলো মোবাইল অ্যাডের মতে একটা। আছে। হ্যাঁ এর মধ্যে আছে, হেডলাইন আছে। আচ্ছা, তো এটাও একটা মোবাইল অ্যাডের উদাহরণ হতে পারে। এর বাইরে আপনার যখন মেসেঞ্জারে আপনি স্ক্রল করেন, তখন মাঝখানে একটা অপরিচিত নাম চলে আসে না? প্রথম 8টা নম্বরের মধ্যে জি দেখবেন যে স্যার। 4 নম্বর বা 5 নম্বরে একজন এসে চুপচাপ বসে আছে, আপনার খুব ক্লোজ আচ্ছা। ফ্রেন্ড। খুঁজে দেখবেন যে না, সে তো আমার পরিচিত কেউ না, সে একটা অ্যাড। তো মোবাইল অ্যাড তো আসলে এখন একেবারে খুব সচেতন ভাবে, খুব সূক্ষ্ম ভাবে আসে। This is the YouTube ad. I think you are quite familiar with this situation. তাই নয় কি? জি স্যার। ওকে। তো ইউটিউব অ্যাড হচ্ছে আপনার চলাকালীন অন স্ট্রিমও আসতে পারে, আবার সাইডেও আসতে পারে। এটাকে বলে ইন স্ট্রিম অ্যাড। চলছে, হঠাৎ করে একটা অ্যাড আসবে, আপনি স্কিপ করতে পারবেন আফটার সার্টেন সেকেন্ডস। আর ডিসকভারি অ্যাড আসে, আপনি একটা দেখছেন, পাশে আরেকজন উঠে বসে রয়েছে এবং নিচে ছোট্ট করে লেখা অ্যাড। মানে এই ভিডিওর সাথে ওইটা কোনোভাবেই রিলেভেন্ট না, কিন্তু ও এসেছে অ্যাড হিসেবে। এটা হচ্ছে নন গুগল সাইড অ্যাড। স্যার এগুলো না গুগল এড, কোনটা? ইউটিউবেরটা। হ্যাঁ, ইউটিউব অ্যাড চেনেন না? স্যার স্যার ইউটিউবের এড তো এই যে গুগলে এই কাজ করে না? গুগলই করে। কিভাবে আসে আমরা সেই স্টাইলটা দেখাচ্ছি আর কি। গুগল বাবা তো এখন অনেক বড় বাবা, আমাদেরকে একেবারে অষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন এবং সারা দুনিয়াকে সে তো আসলে কন্ট্রোল করে। আমরা যত লম্পঝম্প করি, সে কিন্তু আসলে আমাদেরকে ঠিকই আটকে রেখেছে, এবং এই বাঁধন ছিন্ন করার চেষ্টা করাটা ডিফিকাল্ট, বাট এটা ইম্পসিবল না। কারণ যখন আমরা ভালো মানুষেরা নীরব থাকবো, তখন আমাদেরকে কেউ না কেউ পেছন থেকে হাত পা বেঁধে দিবেই। তো এদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচতে আপনাকে আবার দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তো এটাও গুগল নিয়ন্ত্রণ করে। এরপরে আমরা যেটা দেখছি, এটা হচ্ছে নন গুগল সাইট। নন গুগল সাইট হচ্ছে যে কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে যারা হয়তো গুগলের সাথে ই করেনি, নন গুগল সাইট মানে কিছু কিছু সাইট আছে যারা হয়তো অ্যাডসেন্স এর সাথে সরাসরি যুক্ত না। আবার এমনও আছে কিছু কিছু অ্যাড আছে, মানে পত্রিকা আছে যারা অ্যাডসেন্স এর সাথে যুক্ত বটে, এর বাইরেও তারা বিজ্ঞাপন নেয়। যেমন আপনি প্রথম আলোর সাথে যদি চুক্তি করেন যে ভাই আপনাদের খেলাধুলা পেজে আমার একটা অ্যাড দিবেন, আপনি চাইলে দিতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে ওটা অ্যাডসেন্স এর বাইরে ওই অ্যাডটা ওখানে থাকবে। এর মধ্যে একটা আছে হলো শপিং সাইট অ্যাড। শপিং সাইট অ্যাড অনেকটা ইসের মতো, বিক্রয়.com এর মতো। এগুলো দিজ আর কল্ড দ্য শপিং সাইট অ্যাড। তো উইদিন দিস ওয়েবসাইট ইউ ক্যান শো ইউর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। বিক্রয়.com এ কিন্তু যে নতুন কোনো বিজ্ঞাপন দেয় তার বিজ্ঞাপনটাই সবার উপরে আসে, ফেসবুকের মতো। এবং এরপর যখন আরেকজন একটা পোস্ট দেয়, সেটা আবার উপরে আসে। তখন আপনি বিক্রয়.com কে পয়সা দিতে পারেন। দিলে হবে কি, আপনার পোস্টটা একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা উপরের দিকে থাকবে, এরপর নিচে নামবে। এটা হচ্ছে শপিং সাইট অ্যাড। ক্লিয়ার বিষয়টা? জি স্যার। বিক্রয়.com এ ঢুকেছেন কেউ, বা এটা কি ধরনের কাজ করে জানেন? স্যার বেচা কেনা তো করে। হ্যাঁ, সাধারণত যে কেউই বিক্রেতা হতে পারে এখানে আর কি, রিসাইকেল বিন জি টাইপের স্যার। কিছু আর কি। তো যে কেউই জি বিক্রেতা স্যার। হতে পারে। এরপরে হচ্ছে শপিং সাইটের কথা তো আমরা আগেই বলেছি। প্রোডাক্ট সার্চ ইঞ্জিন গেল, আমাদের গুগল সংক্রান্ত অ্যাডভার্টাইজের আলোচনা। এবারে আমরা একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে আসবো। সোশ্যাল মিডিয়া তো আমাদের খুব প্রিয় একটা জায়গা, তাই না?
দিনের মধ্যে একবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢোকেন না এমন কোন আল্লাহর বান্দা কি আমাদের মাঝে আছেন? না স্যার। স্যার আমি আছি। কে সে ভদ্রমহিলা? জান্নাতুল ফেরদৌস? জি স্যার আমি আছি। আমি আচ্ছা। ঢুকি না, আপনি মাসে একবার ঢুকি। বাচ্চা কাচ্চা কয়জন আপনার? স্যার একজন। একজনই এই অবস্থা? বাকি আরেকজন হলে এরপর তো আপনি আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়া ভুলে যাবেন। আচ্ছা, এটা আমরা বলছি যে যদি ঢুকতে না পারেন এটা ভালো। এতে যেটা হবে যে আপনার মানে সময়টাকে চাইলে ইফেক্টিভলি কাজে লাগাতে পারবেন। জি স্যার আমি ইচ্ছা করে ঢুকি না। এটা আরো ভালো। আমি আপনার এই ইন্টেনশনটাকে স্যালুট জানাই। আমি আজকে প্রায় 2 বছর যাবত বোধহয় আমার মোবাইলে ফেসবুক রাখি নাই। এই নতুন এই মোবাইলটা কিনেছি মনে করেন যে মোবাইল তো দেখা যায় না, গত প্রায় 2-3 মাস বোধহয় হবে। তো এর মধ্যে তো বিল্ট ইন ছিল ফেসবুকের অ্যাপসটা, আমি সেটাকে আনইনস্টল করে দিয়েছি। আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অনর, মোবাইলে আমি ফেসবুক ঢুকতে দেবো না। ফেসবুক যা চালাই আমি সব ল্যাপটপে, তবে যোগাযোগের জন্য মেসেঞ্জারটা থাকে। যাই হোক, মোবাইল মানে ফেসবুক মানুষ এখন ঢুকছে, ফেসবুক না বলে আমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়া বলি, কানেক্টেড থাকার জন্য এখন দরকারও আছে। স্যার একজন তাহলে আপনি পোস্ট করেন কিভাবে? মেসেঞ্জারে হ্যাঁ, ও ল্যাপটপে। মেসেঞ্জার। আমি যখন ল্যাপটপে থাকি তখন আমি ফেসবুক কেবল চালাই, বাট আমি বিছানায় শুয়ে ফেসবুক চালাবো এটা আমি মানে আমাকে এখান থেকে মুক্ত রাখি। রাস্তায় যখন থাকবো তখন আমি ফেসবুকে ঢুকবো না, এটা হলো আমার টার্গেট। শুধুমাত্র আমি টেবিলে যখন থাকবো ওই সময় ঢুকবো। তাতে হবে কি, আমার নিজের কাজটা বেশিক্ষণ আমি কাজ থেকে দূরে থাকতে পারবো না। কাজেই তো বসছি টেবিলে, তো হয়তো কিছুক্ষণ দেখে আমি কাজ শুরু করে দেবো। তো যা বলছিলাম, ফেসবুক থেকে দূরে থাকাও, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকাও কঠিন। আর সোশ্যাল মিডিয়া মানেই ফেসবুক না, আরো আছে অনেক কিছু। তো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন, দিস ইজ ভেরি পপুলার অ্যান্ড ট্রেন্ডি at present. So we need to know the dynamics of social media and its strategic and promotional advertise over the other media. সোশ্যাল মিডিয়ায় কিভাবে বিজ্ঞাপন দেয় সেটা একটা ডিসকাশন আপনাদেরকে আমরা আজকে করার মতো সময় নেই আসলে। তো সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে মিনস অফ ইন্টারাকশনস অ্যামং পিপল ইন হুইচ, এর ডেফিনেশন করার দরকার নেই, আপনারা বুঝেন সোশ্যাল মিডিয়া কাকে বলে। তো সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে প্রোফাইল, ফ্রেন্ডস, গ্রুপ, ডিসকাশন বোর্ড, অপ্ট ইন অ্যান্ড অপ্ট আউট, লিড জেনারেশন এটসেট্রা আছে। এর মধ্যে কোনটা বোঝেন না বলেন? জি স্যার। এই যে পয়েন্ট গুলো আছে এর মধ্যে কোনটা বুঝতে পারছেন না? স্যার লিড স্যার জেনারেশন। স্যার অপটি ইনসো বুঝি না। অপ্ট ইন মানে হচ্ছে মানে ওই যে স্টিকি পোস্ট বলে না, কি ওই যে পোস্ট? ওই যে কোনো একটা পোস্টকে আপনি পিন করে রাখলেন গ্রুপের মধ্যে, অর্থাৎ যেই পোস্ট দিক না কেন ওইটা সবসময় উপরে থাকে, অ্যাডমিন পোস্ট যেটা আর কি বিভিন্ন গ্রুপে, জি স্যার। ওই জাতীয় পোস্ট মানে অপশন ইন, এটা আপনার ইচ্ছে করে আপনি ওটাকে রাখলেন। আর অপ্ট আউট হচ্ছে আপনি কিছু কিছু ফিল্টার করলেন যে এগুলো ঢুকতেই পারবে না, এগুলো হচ্ছে অপ্ট আউট। মানে আপনি অপশন ইচ্ছে করেই ইউ হ্যাভ আউটস্টেড দ্য পোস্ট। আর লিড জেনারেশনটা হচ্ছে যখন আপনাকে উম, মানে আপনি যখন টার্গেট হচ্ছে যে আমি কাস্টমারদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করব, এমন ধরনের পোস্ট দেব যাতে কাস্টমারের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা যায়, সেটা হচ্ছে লিড জেনারেশন। এরকম কোন পোস্ট দেখেন? জি ফ্রি স্যার। ফ্রি জি ট্রেনিং, স্যার। 3 মাসের ফ্রি ট্রেনিং, ট্রেনিং পেতে আজই নাম রেজিস্ট্রেশন করুন। আসলে সে চাচ্ছে যে এই কাজে যারা আগ্রহী এদের নাম ঠিকানা আমার দরকার, ফ্রি ট্রেনিং দেবো আসলে। এটার মানে এটা নাম কাওয়াস্তে আমার মূল টার্গেট হলো আগ্রহী মানুষের নামগুলো দরকার। এরপর আমি তাদের মোবাইল নম্বর, ইমেল অ্যাড্রেস যদি পেয়ে যাই একবার হাতে, ওদেরকে যোগাযোগ করব যে আপনি কি আমাদের আইএলটিএস কোর্স করতে আগ্রহী? আমরা খুব কম খরচে অত্যন্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে নিশ্চয়তা সহকারে আপনার আইএলটিএস এর কোচিং করিয়ে থাকি।
5,000 টাকা হচ্ছে মূল খরচ, কিন্তু কোভিড উপলক্ষে 2,000 টাকা বা 500 টাকা মাত্র, এবং আবার এর ভিডিও পাওয়া যাবে। এই যে আপনাকে নক করে এত কথা বলবে, আগে আপনার তার জানা দরকার যে কারা কারা আইএলটিএস এর জন্য এই মুহূর্তে মুখিয়ে আছে। এই জন্য তারা একটা ফ্রি কিছুর আয়োজন করে এবং সেখানে তারা আপনার নাম ঠিকানা দিতে বাধ্য করে। তো আপনি ওটা পাওয়ার আশায় নাম ঠিকানা দিয়ে দেন, ব্যাস জালে মাছ আটকে গেছে। এখন এদেরকে ধীরে সুস্থে নিজেদের মানে চুলায় নেয়ার ব্যবস্থা করার, এগুলো হচ্ছে লিড জেনারেশন। বিষয়টা ক্লিয়ার? জি স্যার। দেন হচ্ছে অ্যাপস। অ্যাপস তো আমরা ভালোই জানি, মোবাইলে বাড়তি অ্যাপস ডাউনলোড করেন না এমন কোন আল্লাহর বান্দা আছেন এখানে? মানে কেনার না সময় স্যার। যেগুলো ছিল এর বাইরে আর কোনো অ্যাপস ডাউনলোড করেন নাই এমন কেউ নেই এখানে। তো সেই ডাউনলোড করার সময় আপনাকে কিছু কিছু জিনিস অ্যাকসেপ্ট করতে হয়েছে, তাই না? জি স্যার। রেকর্ড। কি অ্যাকসেপ্ট করেছেন? আপনি খুঁজে দেখবেন যে আপনার পার্সোনাল বলে কিচ্ছু নেই, সব আপনি অ্যাকসেপ্ট করে বসে আছেন। আপনার ইমেজ অ্যাক্সেস করতে পারবে সে, আপনার ভয়েস অ্যাক্সেস করতে পারবে, তার মানে মাইক্রোফোনে অ্যাক্সেস দিতে হবে, আপনার কিবোর্ডে তাকে অ্যাক্সেস দিতে হবে, আপনার মেমোরি কার্ডে অ্যাক্সেস দিতে হবে, ফাইল এন্ড ফোল্ডারে অ্যাক্সেস দিতে হবে। ইভেন they have been accessed, empowered to edit or delete some content from your মেমোরি কার্ড। মেমোরি কার্ডের কোনো কন্টেন্ট ডিলিট করা বা এডিট করার অনুমতি আপনি দিয়ে তারপর নাকে খত দিয়ে এরপরে আপনি ওই অ্যাপসটা চালাচ্ছেন। হ্যাঁ স্যার, নাহলে তো ওপেনই হয় না। হ্যাঁ, তার মানে আপনি তাকে আপনার সবকিছু বিলিয়ে দিয়েছেন, আপনার ব্যক্তিগত বলে কিচ্ছু নেই। সোজা কথা, আপনি যখন ক্যামেরার উপরে তাকে দিয়ে দিলেন, এরপরে আপনি যখন সাউন্ডের উপরে দিয়ে দিলেন, আপনার যখন মোবাইলটা অফ থাকবে তখনও সে আপনার সাউন্ডটাকে অন রাখতে পারবে। এবং এরকম আছে যে আপনি যখন মোবাইল অফ আছে অথবা মানে আপনি ওই অ্যাপসটা খোলেন না, কিন্তু আপনার ক্যামেরাটা সে ইউজ করে আপনার যে কোনো পরিস্থিতিতে সে আপনার ভিডিও রেকর্ড করতে পারবে। তো এই এই সব ধরনের অনুমতি দিয়ে তারপরে আপনি অ্যাপসটা ইউজ করছেন। তবে এটা ঠিক যে ওরা আসলে আপনার এই অনুমোদনগুলো নেয় আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য না। আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্য স্পেশাল কিছু সফটওয়্যার আছে, যেমন পেগাসাস সফটওয়্যারের কথা বর্তমানে পত্রিকায় শোনা যায়। এগুলো হচ্ছে একান্ত নিজস্ব যে কোনো ডাটাও তারা ফাঁস করে দেয় বা তারা সেটা কালেক্ট করে। কিন্তু ইউজুয়ালি অ্যাপস গুলো আপনার এই তথ্য নেয় মূলত আপনি আসলে একান্ত নিজের মধ্যে কি কি ভাবছেন, কোন মুহূর্তে কি ভাবছেন, এগুলো ওদের দরকার হলো সেই অনুযায়ী আপনাকে তারা বিজ্ঞাপন দেখাতে পারবে। যার কাছে যত আপনার সম্পর্কে তথ্য আছে সে তত বেশি বিজ্ঞাপন কালেক্ট করতে পারবে। কোম্পানিকে বলতে পারবে যে আমার 2 লাখ লোকের ডাটা আছে, এই 2 লাখের মধ্যে কে কি করছে প্রতি মুহূর্তে আমি আপডেট দিতে পারবো আপনাকে, আপনি চাইলে আমার অ্যাপসে অ্যাড দিতে পারেন। মূলত অ্যাড পারপাসেই আপনার ডাটাগুলো কালেকশন করা হয়, পার্সোনাল কোনো প্রয়োজনে না। তবে ইসরায়েলি কিছু যে অ্যাপস এর কথা এখন শোনা যায়, পেগাসাস অ্যাপ, এরা কেউ কেউ হয়তো আপনার পার্সোনাল মানে গোয়েন্দাগিরি যেটা করে আর কি, অমুকের কল রেকর্ড ফাঁস হয়, এগুলো কিভাবে হয়? এই সমস্ত অ্যাপস এর মাধ্যমেই। তো যাই হোক, অ্যাপসে আপনি বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন সোজা বাংলায়। মেসেঞ্জারে যেমন আমরা বিজ্ঞাপন দেখি, তারপরে অন্যান্য ওয়েবসাইট গুলোতে বিজ্ঞাপন দেখি। আমি তো এবার মোবাইল থেকে ইমো আনইনস্টল করে দিয়েছি, যে এর বাজে একটা অ্যাপস, এটা আমি রাখবো না। তো কি কি রিকোয়েস্ট করা হয় দেখেন, বেসিক পারমিশন, ইউজার পারমিশন, ফ্রেন্ডস পারমিশন, সেনসিটিভ ইনফরমেশন, অনেক কিছুই আছে এখানে, আমরা সেগুলো বলেই ফেলেছি। সোশ্যাল অ্যাডভার্টাইজিং বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে listen to interactions, use information to generate buzz, have corporate boss on Twitter, train and empower employees, combine social media and iPhone apps. আপনি যখন এটা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিতে চাইবেন তখন আপনাকে কি কি বিষয়ে বস হতে হবে বা আপনার আয়ত্তে থাকতে হবে সেই বিষয়ক একটা তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে। টুইটার বিষয়ে আলোচনা আছে, টুইটার আমরা ইউজ করি না। তা আমরা ইউজ না করি, আমাদের জানতে হবে যে আমাদের কাস্টমাররা ইউজ করে কিনা, কারণ আমরা বিজ্ঞাপন দেব বেসড অন আওয়ার কাস্টমার্স behavior. If our customers are habituated in using the Twitter, then definitely we need to know
the coding of Twitter. We need to know the pricing system and advertising system of the Twitter. But fortunately or unfortunately, in our country, Twitter is not popular social media. আমি কোন আমলে একটা টুইটারে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম 5-7 বছর আগে, তারপরে 2-4 দিন দেখে ভালো লাগে নাই, আর দেই নাই, মানে ওটা আর ফলোই করি নাই। তো সোশ্যাল মিডিয়া আপনি যদি ইফেক্টিভ করতে চান, হোয়াট শুড ইউ ডু, এখানে কয়েকটা তালিকা দেওয়া আছে। প্ল্যান উইথ ট্র্যাডিশনাল মিডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং, তারপরে লার্জার বাজেট, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা 3 ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া বলতে পারি। ওন্ড সোশ্যাল মিডিয়া, তারপরে হচ্ছে আপনার পেইড সোশ্যাল মিডিয়া, আর একটা হচ্ছে আর্নড সোশ্যাল মিডিয়া। নাম 3টে মনে রাখবেন, আমি ধরবো পরীক্ষায়। ওন্ড সোশ্যাল মিডিয়া, পেইড সোশ্যাল মিডিয়া, আর হচ্ছে আর্নড সোশ্যাল মিডিয়া। ওন্ড মানে হচ্ছে আপনি তৈরি করেছেন, নিজে তৈরি করেছেন, আপনার একটা পেজ আছে, আপনার একটা গ্রুপ আছে যেখানে কয়েকশো কয়েক হাজার গ্রুপ মেম্বার আছে, পেজ আছে যেখানে ফলোয়ার আছে কয়েক হাজার, আপনার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে যেখানে ফলোয়ার আছে আপনার অনেক। এখানে কিছু ওয়াইফাইটা নিয়ে আসবো। তো আপনার যখন একটা নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল থাকবে, যে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার আছে অনেক, এটা হচ্ছে একটা ওন্ড সোশ্যাল মিডিয়া। এতটুকু ক্লিয়ার? জি স্যার। তো আপনি মাঝে মাঝে আপনার প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন টু ইয়োর ওন্ড মিডিয়া, আপনার গ্রুপে অথবা আপনার পেজে অথবা আপনার চ্যানেলে। পেইড সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে যখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন in exchange of payment. When you are broadcasting your advertisement in exchange of payment to the Facebook, that means post boosting, that is the paid social media. I think you're clear. Post boosting সম্পর্কে সবার মোটামুটি ধারণা আছে না? আপনি যে কোনো পোস্ট দিবেন, নরমাল পোস্ট না, যদি কোনো পেজে পোস্ট দেন তাহলে আপনাকে সেই পেজ ধরে দেওয়ার সুযোগ আছে, মানে সেই পেজটা আপনার বুস্টিং করার সুযোগ আছে। জি স্যার, তাহলে অনেক বেশি দেখায়, লাইক টাইক এরকম। হ্যাঁ, লাইক দেখায় মানে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছায়। হয় আর কি। আপনি মাঝে মাঝে পোস্ট ফেসবুকে দেখেন না, আপনার ফ্রেন্ডও না, আপনি ফলো করেন না, বাট একটা পেজ, একটা পোস্ট এসেছে এবং সেখানে লেখা আছে স্পন্সর্ড, জি স্যার। ওইটাই হচ্ছে পেইড। তারা টাকার বিনিময়ে আপনার কাছে পৌঁছেছে, নইলে আপনি তো তাকে আসতে বলেন নাই, আপনি তাকে পারমিশনও দেন নাই। তো এই হচ্ছে আপনার পেইড সোশ্যাল মিডিয়া। আর আর্ন সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে আপনার কোম্পানির নামে, আপনার প্রোডাক্টের নামে যদি কেউ প্রচারণা চালায় ফেসবুকে, আপনার প্রোডাক্টটা এত ভালো লেগেছে তার, যে সে তার পোস্টে সেটা শেয়ার দিয়েছে। তো আপনি লিখেছেন বা আপনার নিজস্ব সার্কেলের চেয়েও আরো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো ডিউ টু দ্য শেয়ার অফ আদার্স, অন্যেরা শেয়ার দিয়েছে সে কারণে। এটাই হচ্ছে আর্নড, মানে আপনি কামাই করেছেন। অনেক সময় ফ্যান পেজ তৈরি হয়, তাই না? যার নামে জি ফ্যান স্যার। পেজ তৈরি হয় সে তো তার পয়সা দেয় না, কিন্তু তার পক্ষ থেকে বিনা পয়সায় তারা ছড়াচ্ছে। এটা হচ্ছে আর্নড সোশ্যাল মিডিয়া। তো 3 ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া বললাম, পেইড, ওন্ড, আর্নড। ডিজিটাল মার্কেটিং এই যে বললাম এগুলো করতেছি। তো ডিজিটাল মার্কেটিং। হ্যাঁ, আপনি কি জি অন্য স্যার, কোথাও পড়ছেন নাকি এখানে পড়ছেন সেটা বলতেছেন? এই জায়গায় পড়তেছি সেটা বলতেছি। জি, এটা একটা কারেন্ট, মানে কনকারেন্ট ইস্যু।
তো সোশ্যাল মিডিয়ার বলতে কি বোঝায়, এখানে কয়েকটা নাম দেয়া আছে: ব্লগ, মাইক্রো ব্লগ, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, উইজগেট, গেম, অ্যাপস, মোবাইল ফোন, এটসেট্রা। এখন যদি আমরা মোবাইল ফোন নিয়ে আরেকটু কথা বলি, আসলে মোবাইল জিনিসটা এখন সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আকর্ষণ বলতে আমরা এখানে আপনি যে মোবাইল টিপতেছেন একা একা বসে সেটা বলছি না, মানে যারা আপনার কাছে বেচতে চায়, বিক্রেতারা, তাদের কাছে আপনার মোবাইল ফোনটা হচ্ছে মারাত্মক আকর্ষণীয় একটা জিনিস, কারণ আপনার সবকিছু ওইটার মধ্যে আছে। আপনাকে তার দরকার নেই, আপনার মোবাইল ফোনটা দরকার। আপনার মোবাইল ফোনের উপরে কন্ট্রোল নিতে পারা মানে আপনার উপরে কন্ট্রোল নেওয়া। আপনার সব খবর তারা ওখান থেকে পেয়ে যাবে। সো মোবাইল ফোনটা এখন সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। এই মোবাইল ফোনটাকে এর ভ্যালুটা কোথায় সেটা আমরা যদি দেখি, মনিটারি ভ্যালু, কনভেনিয়েন্স ভ্যালু, ইমোশনাল ভ্যালু, সোশ্যাল ভ্যালু। আর্থিক দিক থেকে আপনি মোবাইল দিয়ে যোগাযোগ করলে অনেক কম খরচে যোগাযোগ করতে পারছেন, সারা দুনিয়ার সব তথ্য জানতে পারছেন, বিদ্যুৎ খরচ কম পড়ছে, ডাটা খরচও কম পড়ে, পত্রিকা কিনতে যে খরচ পড়ে সেই 10 টাকা দিয়ে আপনি মোবাইলে অনেক খবর জেনে ফেলতে পারেন। তো এরপরে হচ্ছে মনিটারি ভ্যালু, মানে কনভেনিয়েন্স ভ্যালু, মানে খুব সহজ, পকেটে নিয়ে ঘোরা যায়, 24 ঘন্টা প্রতি মুহূর্তে আপনি এটা আপনার সাথে রাখতে পারেন, অন্য কোনো মিডিয়া ভাবে রাখা যায় না। ইমোশনাল ভ্যালু, এটা আপনার অ্যাংরি রিয়াক্ট দেওয়া, লাভ রিয়াক্ট দেওয়া, অথবা হা হা রিয়াক্ট দেওয়া, এগুলো দিয়ে আপনার ইমোশন কেউ প্রকাশ করতে পারছেন এবং সেটা ওদের কাছে চলে যাচ্ছে যে আপনি কোনটায় বিরক্ত আর কোনটা আপনি ব্যাপক পছন্দ করেন। খালি আপনার লাভ রিয়াক্ট গুলো ওরা গুনবে যে কোথায় কোথায় আপনি লাভ রিয়াক্ট দেন। মনে করেন যে আপনি কোনো প্রোডাক্টে দেন না, শুধুমাত্র আপনার ফ্রেন্ডদের ছবিতে দেন, তাহলে ওরা খুঁজে বের করবে যে কোন কোন ফ্রেন্ড আপনার বেস্ট, যাদের কিছু হলেই আপনি শুধু লাভ রিয়াক্ট দেন। তার মানে ওই ফ্রেন্ডরা যে প্রোডাক্ট কিনে সম্ভাবনা আছে যে আপনি সেই প্রোডাক্ট লাইক করবেন, তো আপনাকে সেভাবে তারা কাউন্ট করতে পারে। ইমোশনাল ভ্যালু। সোশ্যাল ভ্যালু, সামাজিক ভাবেও তো এর একটা ভ্যালু আছে, যে সোশ্যালি আপনি কানেক্টেড থাকেন মোবাইল দিয়ে মানুষের সাথে, তো আপনার সোশ্যালি আপনি কোথায় চলছেন সে খবর পাওয়া যায় মোবাইলের মাধ্যমে। মোবাইল অ্যাড এর রেসপন্সটা কেমন? তো মোবাইল অ্যাড এর রেসপন্সটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। কোথাও কোথাও দেখা যায় মোবাইল অ্যাড এর ভ্যালু কম, আপনি দেখছেন বাট সেটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আবার কোথাও কোথাও দেখা যায় আপনি ভালো গুরুত্ব দিচ্ছেন কোনো কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে। এটা কালচার, ব্যক্তির বয়স, পছন্দ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। মোটামুটি আমাদের আলোচনার একটা বড় অংশ শেষ হলো। এখন আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস একটু দেখাতে চাচ্ছি। সবই তো দেখলেন, একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় কিভাবে পোস্ট বুস্টিং করতে হয় সেটা একটু দেখতে পারেন, আমরা সেটা দেখাবো। তো সেজন্য আমাদের আলাদা একটা ভিডিও আছে, সেই ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে শেয়ার দেবো।